جی سامعین، اس وقت ہمیں آزاد جموں کشمیر کی انتہائی معتبر شخصیت، جرنلسٹ طبقے کے علاوہ، اس شعبے کے علاوہ تمام اوپینین میکنگ طبقوں میں آپ کو بہت غور سے پڑھا اور سنا جاتا ہے، جناب عامر محبوب، آزاد کشمیر کے سب سے بڑے اخبار روزنامہ جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ اس وقت یو اے ای میں اخبار کی سالگرہ کے سلسلہ میں صدر آزاد کشمیر کے ساتھ موجود ہیں، بیرسٹر صاحب کے ساتھ۔ ہمارا آج کا ٹاپک، جس پہ ابھی نعیم شیراز صاحب چیئرمین احتساب بیورو بھی پروگرام میں شامل ہیں، احتساب کا عمل جو ہے اس کو شفاف کیسے بنائیں، اور وہ لوگ جن کے بارے میں خلق خدا اخباروں میں پڑھ کے، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ پڑھ کے جانتی ہے کہ اربوں خربوں روپے انہوں نے لوٹے ہیں، ان کو کیسے پکڑا جائے؟ جنید، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ احتساب کے نام سے موجودہ حکومت قائم ہوئی ہے اور پاکستان کی حکومت بھی احتساب کے نام سے ہوئی ہے۔ اب آزاد کشمیر کی طرف سے ہے وہ باقیوں کی نسبت اس لیے مختلف ہے کہ آزاد کشمیر وفاداری رواداری کا معاملہ ہے اور تمام لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہاں پہ احتساب تھوڑا سا مشکل ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر کا جو کرپشن کا کلچر ہے وہ بھی کمپیریٹیولی پاکستان کی کرپشن کے کلچر سے بالکل مختلف ہے، کہ آزاد کشمیر میں ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بہت زیادہ وہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں ملوث ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ زیرو ٹالرنس کے ساتھ احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کی بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، دیکھیں پاکستان کا سیاسی ماحول جو ہے وہ کس قدر اس کے ٹیمپریچر میں شدت تھی، اور آزاد کشمیر کی ساری سیاسی قیادت جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک مارچ میں اکٹھی تھی۔ تو کشمیر میں جب مسئلہ کشمیر یا قومی ایشوز کے اوپر ہماری قیادت جو ہے وہ بالکل اکٹھی ہے، تو اس طرح کی تلخیاں موجود نہیں ہیں جس طرح کی تلخیاں پاکستان کی سیاست میں ہیں۔ تو اس لیے زیادہ ضروری بات یہی ہے کہ احتساب جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں انتقام کا شے بنا جائے، اور صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ احتساب جو ہے وہ آزاد کشمیر کی ترقی کا ضامن ہوگا، اور اس سے جو ہے وہ بہت ہی ایک اچھا پیغام جائے گا مقبوضہ کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ جب بھی آپ آزاد کشمیر کو ایک ماڈل اسٹیٹ کی طور پہ لے کے جائیں گے، تو جو ایک فلائی ریاست کا خواب ہے، وہ آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے اور وہاں کے لوگ بھی خوشحال ہیں، وہاں کے لوگ بھی باشعور ہیں، وہاں کے لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں، اس کا لٹریسی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، اس میں جو ہے وہ سیاسی سوجھ بوجھ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کو ایک روڈ ماڈل بنا کے پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی فلائی ریاست کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آزاد کشمیر میں ایک ایسا احتساب کر لیا جائے جس میں انتقام کا شائبہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کے سیاسی ماحول میں بھی تلخی آئے گی۔ جہاں تک آزاد کشمیر میں احتساب بیورو کی کارکردگی کے حوالے سے یہ ہے، تو وہ جو سابقہ حکومت تھی اس میں راجہ فاروق حیدر صاحب انہوں نے اسے ٹیتھ لیس کر دیا تھا، تو اس میں اصلاحات کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جیسے ہی اس میں اصلاحات ہو جائیں گی، جو ایک آئینی کمیٹی کام کر رہی ہے، تو ہمیں آزاد کشمیر میں بہتر انداز سے احتساب کرنے کا احتساب نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ جنید صاحب، جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو احتساب کا جو بیورو کا ادارہ ہے وہ کشمیر کونسل کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا۔ تو موجودہ جو چیئرمین احتساب بیورو ہیں، یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے کشمیر کونسل میں احتساب کی طرف بڑھے ہیں، اور وہ جو پرانے کیسز ہیں، ابھی بھی اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ احتساب بیورو میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک سابق سیکریٹری جو اس وقت سینئر جوائنٹ سیکریٹری تھے اور ایک کمشنر انکم ٹیکس، ان کے وارنٹ نکالے تھے، آپ کو یاد ہے، مظہر کلیم شاہ صاحب نے۔ تو ایک سہانی صبح جب چودھری مجید صاحب وزیر اعظم تھے اور سردار یعقوب صاحب صدر تھے، تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ اب لوگ گرفتار ہو جائیں گے اور کرپٹ عناصر جو ہیں وہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے، لیکن صبح جو ہے وہ احتساب بیورو کے چیئرمین کو برطرف کر دیا تھا پیپل پارٹی کی حکومت نے۔ جناب عامر محبوب صاحب، یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان سینئر تجزیہ کار آپ سے سوال کریں گے۔ ایک عامر بھائی، جو آزاد کشمیر میں جو احتساب ایکٹ اور یہ ادارہ جو ہے، یہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت یہ قائم ہوا، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والی حکومتوں نے اس کے جو اختیارات تھے وہ سلب کر لیے تھے۔ تو گزشتہ 7 دہائیوں میں اب تک جو ہے کوئی ایک بھی عموماً یہ تاثر ہے احتساب بیورو کے حوالے سے کہ پٹواری اور کلرک کی سطح کا یا کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اور حالیہ جو آپ نے بتایا کشمیر کونسل کے حوالے سے، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اقدام ہے۔ تو یہ کس طرح سے یہ کلچر بہتر ہو سکتا ہے کہ تاکہ کوئی ایک دو ایسے لوگ جو کرپٹ ہیں وہ عبرت کا نشان بنے اور باقی لوگ
जो है वो डरें इससे? देखिए, तो ये बात है कि हमारे सिस्टम की कमजोरियां भी हैं, हमारे सिस्टम की नाकामी भी है, और हमारा जो इशराफिया है वो इंसाफ करना भी नहीं चाहता था। और एक ये बात है क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है उसका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि शायद इंसाफ के नाम पे इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो अभी जो है वो फारूक हसन साहब के ज़हन में यही था कि उनकी क़यादत जो है वो इंसाफ की ज़द में आई। इसी तरह जब पार्टी की हुकूमत थी तो जरदारी साहब बहुत अच्छा था कि इंसाफ की ज़द में रहे। तो ये एक जो है हमारे यहाँ हुकूमत करने वाले मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी का ख्याल था कि इंसाफ के नाम पे इंतकाम होता है। तो मैंने यही कहा था कि आप, एक तो ये बात है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद साबिक जो वजीर है राजा नसीर साहब, इंसाफ ब्यूरो शायद उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है लोकल गवर्नमेंट के केसेस में। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद अगले दिनों में उनकी जो है वो गिरफ्तारी एक्सपेक्टेड है। इसी तरह जो है वो अगर इसके में इंसाफ ब्यूरो साहब चाहें तो कश्मीर कौंसिल का अगर उन्होंने खाता खोला तो एक लंबा चौड़ा इंसाफ का सिलसिला भी शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा आजाद कश्मीर में इंसाफ करने के लिए बहुत सारे काम हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इंसाफ के इदारे को बाख्तियार बनाया जाए, और जैसे मैंने मदर कलीम शाह साहब की मिसाल दी, लोगों को अपना तहफ़्फ़ुज़ हो तो वो बेहतर अंदाज से अपना ख़्वाहिश सर अंजाम दे सकते हैं। तो हमें जो है इस कल्चर को भी तब्दील करने की ज़रूरत है, इस आइन को भी तब्दील करने की ज़रूरत है, इंसाफ एक्ट जो है। और आजाद कश्मीर में जो है वो शफ़ाफ सूरत के हामिल अफसरान और उन लोगों को इंसाफ में लगा के उनसे काम लिया जाए तो मेरा ख्याल है हम बेहतर नतीजे हासिल कर सकते हैं। दूसरी ये बात है कि सिविल सोसाइटी जो है वो करप्ट माफिया के खिलाफ उसे उठ खड़ा होना चाहिए, जर्नलिस्टों को उठ खड़ा हो जाना चाहिए, तलबा को उठ खड़ा हो जाना चाहिए, सियासी कारकुनों को उठ खड़ा हो जाना चाहिए, और तमाम जो दीगर तबकात हैं आजाद कश्मीर, क्योंकि आजाद कश्मीर में किसी की करप्शन ना छुप सकती है ना किसी के हालात छुप सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आजाद कश्मीर में लोग जो हैं अगर इंसाफ ब्यूरो का और नेशनल इश्यूज को, जिस तरह मसला कश्मीर के हवाले से पूरी कौम का कंसेंसस है, इस तरह अगर इंसाफ के हवाले से भी कंसेंसस में जाएंगे और बेहतर अंदाज से होगा और चीजें जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट होंगी तो बहुत बेहतर रिजल्ट आ जाएंगे उसके। आमिर भाई, आखिरी सवाल ये है कि हम अगर आज़ाद कश्मीर में देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा काका सिपाही से लेकर पुलिस के डिपार्टमेंट के में लोग जो काम करते हैं, मुख्तलिफ सीटों पे हम देखते हैं कि फ़िरौन नमा लोग बैठे हुए हैं जो जब सीट पे होते हैं, जब पावर में होते हैं तो आम आदमी को, आम एक सिविल सोसाइटी को वो एक चूंटी के बराबर भी उससे ज़्यादा हैसियत अहमियत नहीं देते। इसी तरीके से मुख्तलिफ सरकारी महकमों में जो अम्माल बैठे हैं वो भी किसी को कोई भी अहमियत नहीं देते। तो क्या एहतसाब ब्यूरो की पावर्स आइनी तौर पर इतनी ज़्यादा हो जानी चाहिए कि किसी के हकूक सलब हों? देखिए जुनैद साहब, एक तो ये बात है जिस बात की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, इसका एहतसाब ब्यूरो से कोई तल्लुक नहीं है। किसी के अखलाक के साथ, किसी के रवैये के साथ एहतसाब का कोई तल्लुक नहीं है। उसके लिए जो बेहतर फोरम है वो हुकूमत है। तो मेरा ये ख्याल है कि इससे जो है ये हमारा अपना कसूर है, आज़ाद कश्मीर के लोगों का कसूर है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे अनासर के खिलाफ क्यों नहीं उठ खड़े होते। उनमें क्या कमजोरी है, क्या इशू है कि जी वो इतने उन्होंने अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें हमारी सिविल सोसाइटी की और हमारे जो लोग, हम जो लोग हैं, मैं समझता हूँ ज्यादा जिम्मेदार हैं कि हम लोगों को उस तरह अवेयरनेस दिला सके इन करप्ट अनासर के खिलाफ, इन बदअखलाक अनासर के खिलाफ। तो इनका जो है वो किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग हिम्मत करें सारे मिल के तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अवाम जो है वो ताकत होती है और उसके जरिए हुकूमत और जो अपने मुंतखब नुमाइंदे होते हैं लोग उनसे रब्ता करते हैं और फिर वो जो है आगे उन अफसरान के खिलाफ जो है घेरा तंग करते हैं। तो ये तरीकाकार कंपैरेटिवली बेहतर है। किसी के अखलाक का एहसाब ब्यूरो के साथ कोई तल्लुक नहीं है, उसकी माली करप्शन का एहसाब ब्यूरो। खल्के खुदा के अंदर ये तासुर भी है कि करप्ट सियासतदान, करप्ट ब्यूरोक्रेट या जितने भी करप्ट लोग हैं उन्होंने जर्नलिस्ट बरादरी, सहाफ़ी बरादरी के भी एक तबके को अपने साथ अंगेज कर रखा है जो सताइश करते रहते हैं उनकी, जो उनकी नेकियों के मुतल्लिक पुल बांधते रहते हैं और उसके बदले में चंद हज़ार रुपये, चंद लाख रुपए लेके तो उनका जनाब जो एक मुस्बत तासुर है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या इस नेक्सस को भी अकाउंटेबिलिटी के दायरे में आना चाहिए? देखिए, एक तो ये बात है कि जब भी एहसास किया जाए तो हम ये नहीं कहते कि जी एहसास जो है वो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन का हो, ना एहसास जो है हम ये चाहते हैं कि एहसास जो है इसका हो
सियासतदानों का हो। अगर ये जरूरी है कि साथ जो है जर्नलिस्टों का करना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म जिसकी मैं आपको तजवीज़ दे रहा हूँ कि सरकारी मुलाजमीन को दें, सियासतदानों को आप देते हैं पहले ही, सरकारी मुलाजमीन को दें, तो सरकारी मुलाजमीन को अगर आपने देना है तो उसके बाद जो है वो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जर्नलिस्ट ना दें। मैं ये कहता हूँ कि सारे जर्नलिस्टों को भी अपने एसेट डिक्लेयर करने चाहिए, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो मैं आपको एक शेर में ये बताना चाहता हूँ कि वो है ना बकौल शायर के, मुमकिन नहीं खुदा की कसम एहतसाब ज़ात, मुमकिन नहीं खुदा की कसम एहतसाब ज़ात, जब तक तेरा ज़मीर तेरा मुत्सिब ना हो। जी आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने का, बहुत शुक्रिया जनाब।